الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال کن بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آل اسلامت. درس قرآن خاطر کر میں سورۃ النساء آیت نمبر 3 اکہ سات بھی تلاوت. امہ آیہ مبارک نصف حصہ یس زن تمچ ترجم اور تمیک تفسیر یس زن سہ آیو پتمس درسس مز. بہرحال خلاصہ کلام اس تمہ درسک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تمام مسلمانن یہ نصیحت کہ اگر تہ امہ کتھ ہند خوف آس کہ یتیم لڑکی سے نکاح کرنے ست کرو تھی تمن ست ظلم و زیادتی تو آپ ان کو چھوڑ کر کسی آزاد عورت سے یا کسی دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. 2 2 3 3 یا 4 4 اور زیادہ کو زیادہ اس زن نکاح یا تعداد ازدواج اس بہرحال وہ 4 تک اس زن وہ رکھا گیا. مگر ات مز تہ آو ون فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے ہو تو پھر تو آپ کو ایک پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا. یعنی یہ جو 4 کا یا 2 کا یا 3 بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ صرف اس آدمی کے لیے ہے جس کو پورا یقین ہوگا کہ میں ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ کام لے سکتا ہوں. اور یہ کہا تھے تو یاد میں پھر ریپیٹ کروں گا. عدل و انصاف کا معاملہ صرف ظاہری چیزوں کے ساتھ ہوگا جیسے رات گزارنے کے معاملے میں، نان و نفقہ کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، اور اسی طرح سے جو باقی لوازمات ہیں مثال کے طور پر پوشاک کے معاملے میں یا باقی زن زیب و زینت کے اخراجات ان کے بارے میں تو بہرحال ان کو کیا زن عدل اور انصاف سے کام لینا ہوگا. باقی جو غیر اختیاری معاملات ہیں بہرحال ان پہ تو مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر آپ کو ڈر ہو، خوف ہو تو آپ کو اکتفا کتنی بیویوں پر کرنا پڑے گا؟ صرف ایک بیوی پر. یہاں تک تو یہ آیت مکمل ہو گئی. ام پچ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان او ما ملکت ایمانکم. یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ زن ام آیتک حصہ اور اس معاملے میں بھی اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات اور بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا ہے. اس لیے آج ہم اس لونڈی اور غلام کے معاملے کو بھی تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمان کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو صرف کتنے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ ایک نکاح کرنے کی اجازت. اس معاملے میں ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، پھر ہم آگے آج کا درس پڑھیں گے. ات معاملس میں اسہ کوتاہی گژھان. وہ کوتاہی کیا ہے؟ اگرچہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک نکاح کا رواج ہے اور آج کل کے جو مرد حضرات ہیں ان میں اتنی سخت اور اتنی وہ سخت اب نہیں ہے جو پرانے زمانے کے لوگوں میں تھی کہ وہ 3 3 4 4 شادیاں کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرتے تھے. آج چھنہ سہ معاملہ کیونکہ قوت باہ وہ آہستہ آہستہ اب کم ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر رواج کتنی شادیوں کا ہے. البتہ عام طور پر ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہماری کبھی چپکلش ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے، تکیاز اونچ نیچ یا کبھی تو معاملہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کبھی تو انبن ہو جاتی ہے دو میاں بیوی کے بیچ میں، اس وقت مرد حضرات ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، کبھی غصے میں آ کر اور کبھی مذاق میں، کہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے 4 بیویاں کرنے کی اس وقت عام طور پر. یا کبھی ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ تمس کہ اگر یہ کرے تو میں پھر آپ کو دوسری اس طرح سے سوتن لا کے رکھوں گا، یہ کروں گا. اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے تکیاز یہ غیر اخلاقی عمل اور اس سے ہم اپنی بیوی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس عمل سے جس کا ہمیں ارادہ ہی نہیں ہے.
تو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تکیاز امس الفاظ سۭتۍ زن میاں یا بیوی اس کے جذبات اور اس کے حقوق پر زن ٹھیس لگتی ہے. بہرحال اب دوسرا حصہ اس کا ہے او ما ملکت ایمانکم. ہاں اب اگر آپ اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتے ہو, آپ کو پورا یقین ہے کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں اگر رکھوں گا تو میں ان کے بیچ میں عدل انصاف نہیں کر سکوں گا, تب تو ایک ہی بیوی پر اسلام نے کہا کہ اکتفا کرنا پڑے گا, لیکن ایک گنجائش رکھ لی, وہ یہ ہے او ما ملکت ایمانکم. اس صورت میں اگر آپ کو میلان ہے کہ میں بہک نہ پنین خاندارین مز انصاف تو عدل کرت کی, مگر وہاں سے خواہش بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جنسی خواہش کسی طرح سے پوری ہو جائے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام رکھا ہے, وہ ہے او ما ملکت ایمانکم, کہ آپ اپنی لونڈیوں سے اپنی شہوانی خواہشات اور اپنے جو جذبات ان کو آپ مکمل اور پورا کر سکتے ہیں. بہرحال اس معاملے میں بہت زیادہ اعتراضات اسلامس پہ آمد کرنا کہ یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ لونڈیوں کو یا یہ عورتوں کو لونڈی بنانے کا حکم کرتا ہے. پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لونڈی کیمس ونان اور غلام کس کو کہتے ہیں, اور اسلام کا یہ حکم جو ہے اس کو غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اسی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. گۄڈنِچ کتھ چھِ یہ, غلام تو ہم سب کو پتا ہے کہ غلام کس کو کہتے ہیں, حالانکہ آج کی دنیا میں نہ تو کہیں غلام ہیں نہ تو کہیں لونڈیاں ہیں. البتہ یم ساتن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث گئی تو یہ غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا. تو پہلی بات آپ یاد رکھیں گے کہ اسلام نے غلام اور لونڈیوں کے اس نظام کو پیدا نہیں کیا, یعنی یہ اسلامن انٹروڈیوس کورمت غلام تو لونڈین ہند سسٹم, بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا یہ غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم. بلکہ اگر آپ بائبل کھول کر دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا, تو انہوں نے ان کو 12,000 یا 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے غلام, تو وہاں سے بلکہ اس سے بھی پہلے غلامی اور لونڈیوں کا تصور تھا. تو پہلی بات آپ یاد رکھیں گے کہ اسلام غلامی اور لونڈی کا سسٹم اس کا موجد نہیں ہے, بلکہ پہلے سے ہی یہ سسٹم چلا آ رہا تھا. البتہ اسلام نے اس لونڈیوں اور غلاموں کے جو یہ سسٹم ہے اس میں تھوڑی بہت اصلاحات کی, اس کو قائم رکھا مگر اصلاحات کرنا. اچھا اب کوئی بتائے گا کہ اسلام نے سرے سے ہی غلامی اور لونڈیوں کے سسٹم کو الٹپ ختم کیوں نہیں کیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہرحال وہ آپ کو آگے سمجھ آئے گا کہ اسلامن کیا اس کو الٹپ غلامی ہند بھی یہ لونڈین ہند سسٹم ختم. دوسری بات, اب ان کے بارے میں جو غلام اور لونڈیاں ہیں, پہلے آپ سمجھے غلام کس کو کہتے ہیں. غلام اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں دوری جاہلیت میں قبائلی زندگی عام طور پر لوگ بسر کرتے تھے, یعنی مختلف قبیلوں کی شکل میں لوگ رہتے تھے. اب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا, کبھی مال کی ہوس یا کن ساتھ چراگاہیں شیئر کرنے کے لیے, یا اسی طرح سے کوئی پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا ان دنوں, زیادہ آسان آب تھی قبائلین, تو کنویں پر اپنا تسلط برقرار کرنے کے لیے یا اس کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کیا کرتا تھا, حملہ کرتا تھا. اب اس نتیجے میں جب جنگ ہو جاتی تھی, جو قبیلہ ہارتا تھا یا جو قبیلہ جس کو شکست ہوتی تھی, تو جو فاتح قبیلہ تھا وہ ان کے مردوں کو اور ان کے غلاموں اور ان کی عورتوں کو کیا اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور ان کو غلام بناتا تھا. جو مرد یہاں پر غلام ہوتے تھے ان کو تو غلام ہی کہتے ہیں, تحت شریعت میں غلام, اور اردو میں بھی ان کو کیا کہتے ہیں, غلام. لیکن جو عورتیں اب غلام بن جاتی تھیں یم زن امس فاتح قوم کس تحویلس مز یوان آس, اب ان کو تو اصل میں شریعت نے انہی کو کہا لونڈی, یعنی لونڈی کہتے ہیں فیمیل غلام, فیمیل سرونٹ یہ زن, اور سرونٹ امہ خاطر لفظ اصل کی, کیونکہ غلام یہ زن وہ تو پوری طرح سے ملکیت ہوتی ہے کس کی, اپنے مالک کی. یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا غلام اور لونڈی کس کو کہتے ہیں. اب شریعت نے یہاں پر کہا کہ او ما ملکت ایمانکم, کہ اے لوگو, اے مسلمانوں, اگر آپ اپنی بیویوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو ایک ہی بیوی رکھنی ہوگی. ہاں آپ اپنی لونڈیوں سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ یاد رکھیے, لونڈی کو وہ حقوق نہیں ہے جو ایک بیوی کو ملتے ہیں حقوق.
यम अकिस खानदारी हुकूक आसन वो एक लोंडी के हुकूक, और शरीयत ने भी वो नहीं रखे हैं कि इनके हुकूक। अलबत्ता शरीयत ने इनके इतने ज़्यादा हुकूक रखे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर इस्लाम की ही बदौलत गुलामी और लोंडियों का सिस्टम ये बिल्कुल अबालिश हो गया। किससे? दुनिया से। रवायतन मुझे आमद, पहले मैं 2-3 रिवायतें बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि लोंडियों के साथ, किन लोंडियों के साथ शहवानी ख्वाहिश मुकम्मल करने की या पूरा करने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। इस्लाम ने कितनी ताकीद की है इन गुलामों के साथ अच्छा सलूक करने की। जनाब मोहम्मद, बल्कि कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना औ मा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ताला फरमान कि अपने माँ बाप के साथ क्या करो? हुस्न सलूक। अब माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ किनको जोड़ा गया? मलकत ऐमानुकुम, और उनके जो आपके ज़ेर निगरानी हूँ, यानी जो आपकी लोंडियाँ हूँ, जो आपके गुलाम हूँ, उनके साथ भी क्या होना चाहिए? हुस्न सलूक। और कौन सा हुस्न सलूक? जैसा हुस्न सलूक आप अपने वालिदैन के साथ, इसीलिए इनको मिलाया गया किन के साथ? वालिदैन के साथ। और रवायतन मुझे आमद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी अल्फाज इस दुनिया से जाते हुए जब उन पर घरघरा की कैफियत तारी थी, बहरहाल उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वसीयत करके कहा अस्सला, मैं आपको नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ 2 चीज़ों के बारे में। एक कहा अस्सला और दूसरा कहा वमा मलकत ऐमानुकुम, मैं आपको एक तो नमाज की वसीयत करता हूँ कि इसकी पाबंदी, इसकी हिफाजत करना, और दूसरा इन गुलामों और इन लोंडियों के हुकूक की पासदारी करना। इन चीज़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलिमात इस दुनिया से जा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने कितनी ताकीद इन गुलामों के हुकूकों को अदा करने की है। बहरहाल दयम का ये गुलाम बनाना या लोंडी बनाना ये कोई शरीयत का कंपलसरी हुक्म नहीं है, यानी ना तो ये फ़र्ज है, ना ये वाजिब है, ना ये सुन्नत है, ना ये मुस्तहब है। यम सातन जन जहाद गसन ओस, या यम सातन जन मुसलमान आस गसन, जब उनका जंग या जब वो नबरत आजमा हो जाते थे कुफार के साथ, कुदरती तौर पर जब कुफार मगलूब होते थे तो मुसलमान उनके मर्दों को और उनकी औरतों को गुलाम बनाकर लाते थे। अब वो मर्द जो इसमें शरीयत ने फिर इनको ऑप्शन दी, मुसलमानों को ऑप्शन दी। क्या ऑप्शन दी? एक ऑप्शन ये है, सूरह मोहम्मद में इसका जिक्र है कि अगर आप चाहें तो आप इन पर एहसान कीजिए, इनको आज़ाद कीजिए। ये उस बड़े ऑप्शन, यानी बेहतर यह है कि इनके साथ एहसान का मामला कर दीजिए और इनको क्या? आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि इस्लाम गुलामी को असल में पसंद नहीं करता है। ये तो पहला ऑप्शन दिया गया मुसलमानों को। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि अगर कुफार आपको फिदिया देंगे, यानी कहा माउजुद्दीन यमन बदल जिस पर एग्रीमेंट हो जाएगा, तो इनको फिदिया देकर आप आज़ाद कर दीजिए। जैसे जंग बदर में हुआ, यम सातन कैदी आए कारण तो फिदिया देकर उनको क्या किया गया? आज़ाद किया गया। ये तो दूसरा ऑप्शन मुसलमानों को दिया गया। एमसी तालब फिक्री के गुलाम बनाना कंपलसरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन इनके पास ये रखा गया कि आप अदला बदली भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके भी कुछ मुजाहिदीन, आपके भी कुछ लोग कुफार के नरगे में फंस गए हों, वो गुलाम बन गए हों, तो उनके साथ एग्रीमेंट कर दीजिए कि आप हमारे लोगों को आज़ाद कर दीजिए, हम यहाँ से आपके गुलामों को या आपके लोगों को क्या कर देंगे? आज़ाद। ये भी एक ऑप्शन अहादीस में मिलता है और कुरान में भी इसका सबूत मिलता है। चौथा ऑप्शन ये भी हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमो वो दुश्मन जिनसे मुल्क को या इस्लामी सरहदों को खतरा हो या इस्लामी ममलिकत को खतरा हो, क्या मुजरिम चित्ती आसन जिनको रिहा करना इस्लामी ममलिकत के लिए या इस्लामी मुल्क के लिए या उसकी दिफा और सालमियत के लिए खतरा हो सकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनको कत्ल किया जाए। ये वैसे नहीं क्या करना? कत्ल इन करना, क्योंकि अगर इनको रिहा किया जाएगा या अगर ये गुलाम बनकर रहेंगे, ये साजिशें करेंगे, ये वहाँ आज़ाद होकर फिर से आप पर हमला आवर होंगे। इसलिए उनके बारे में हुक्म हो गया कि यमजन इंतहाई खूंखार मुजरिम आसन जो इस्लामी ममलिकत के लिए खतरा बन सकते हैं, उनको कत्ल करने का हुक्म या उनको तरगीब दी गई अहादीस में कि उनको कत्ल किया जाए। अच्छा, अब एक सूरत है इस्लाम युजन मुसलमान अहादीस में और कुरान में पता चलता है ये गुलाम और ये जो गुलाम बनाना या लोंडी बनाना, लेकिन ये सिर्फ उन मर्दों के लिए और उन औरतों के लिए है जो हमला करने के लिए आए हों। यम पन्न गिरजाघरन मज पन्न माबदन मज आसन इबादत करन, या जो मुसलमानों के साथ हमला करने के लिए नहीं आए हों, मगर मुसलमानों ने उनके मुल्क को या उनके इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है, उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए आए ही नहीं थे। उनको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बसर करने की बिल्कुल इजाज़त है। अलबत्ता ये हमलस मज आसन उनको तो फिर इनके साथ ये मामले होंगे, चाहे नेगोशिएशन कैसे फिदी या क्या है।
अलबत्ता इस्लाम ने औरतों को कत्ल करने से मना किया है, अगरचे वो जंग करने के लिए ही आए। अगर औरत जात ही जंग करने खातिर थी, बहरहाल उनको कत्ल करने की इस्लाम ने तरगीब नहीं दी। हाँ, मुगालतन किसी का कत्ल जंग में हो जाए वो तो एक बात है, लेकिन जानबूझकर इनको कत्ल करना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम की इजाज़त दिवन कि इन औरतों को क्या किया जाए, इनको कैद किया जाए। अब जो कैदी औरत आ गई, यमिस वन इस्लामस मज ये लोंडी बन गई। ये क्या बने? लोंडी। अब लोंडी युजन इसका इसकी असल में कफालत, इसके तमाम अखराजात का जो बार है वो असल में वक्त की हुकूमत पर है, या जो वक्त का खलीफा होगा। इस्लाम ने उसको मुकल्लफ बनाया है कि आपको इसका नान नफका, अमसे खर्च, अमसे खन चन, अमसे रिहाइश किसका इंतजाम करना है। यह कर कमिस खलीफा वक्त इस्लामी हुकूमत आस। अब अगर इस्लामी हुकूमत ये बेहतर समझते हैं कि इनको माफ़ किया जाएगा, फिर तो छोड़ दिया जाएगा, नेगोशिएशन गैस या कहाँ गैस, अब वो तो सूरतें हैं। लेकिन अब अगर ये सूरत हो कि नहीं, इनको कैद ही रखा जाएगा, तो उस वक्त इस्लाम ने ये मामला किया है इनके साथ कि इस्लामी हुकूमत पर बार ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए इन लोंडियों को मुजाहिदीन में बांट दिया जाता है। तुम मुजाहिदीन यम कत मज शामिल गए, जहादस मज शामिल, आम मुसलमानों में इनको बांटा नहीं जाएगा, बल्कि किन में, जिस तरह माली गनीमत सिर्फ उन लोगों में बांटा जाता है जो जंग में या जहाद में शरीक होते हैं, उसी माली गनीमत की तरह इन लोंडियों को भी कहाँ पर बांट दिया जाएगा? इन मुजाहिदीन में। मगर ये मुजाहिदीन जो हैं, इनको अब इन पर हंगत मंग क्या वन, इनको अब इनसे बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होता है मुल्क का या वक्त खलीफा। एग्रीमेंट क्या होता है कि आपको तो एक तो इनके नान नफके का इंतजाम करना है, यानी यसी लड़की से अवश्य खर्चा, नान नफके का, इनके लिबास का, इनके पहनने बहनने का सब कुछ इंतजाम, इनके रिहाइश का सब इंतजाम अब किसके जिम्मे है? जिस मुजाहिद को या जिस आदमी को ये लोंडी मिली है वो उसका आका बन गया, ये इसकी क्या बन गई? लोंडी या कनीज मिसेज वन। अब शरीयत का अतन मिस इंटरप्रिटेशन इस शरीयत, अगर ये लोंडी गैर मुस्लिम होगी, गैर मुस्लिम का मतलब है कि ये हनूद का माते ये हिंज, या ये कोई आतश परस्त है, जरदश्त है, अहली किताब छन क्या या मुसलमान छन क्या। अब अगर ये गैर मुस्लिम औरत है, किसी भी सूरत में इसके साथ हम बिस्तरी करने की किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है। वो इसका मतलब है एक मुसलमान मर्द इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुका कायम नहीं कर सकता है, जिसका जिक्र यहाँ पर है औ मा मलकत ऐमानुकुम, कि आप अपनी लोंडियों से अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, अज़दवाजी जिमजन ताल्लुका कायम कर सकते हो। गैर मुस्लिम औरत जो लोंडी बनकर आएगी, अहली किताब को छोड़कर और मुसलमान यजन बन पर उनको छोड़कर, इनके साथ यजन अमिस अज़दवाजी ताल्लुका कायम गसित, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मुसलमान मर्द वो गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं कर सकता है, इसी तरह एक मुसलमान मुजाहिद जिसको ये सुपर की गई लोंडी, अगर ये लोंडी गैर मुस्लिम है, इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात या शहवानी ख्वाहिशात इसको मुकम्मल करने की इजाज़त कतन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है, और आगे चलकर सूरह अहज़ाब में हम पढ़ेंगे कुरान ने भी इसे मना किया है। अलबत्ता अगर ये औरत अहली किताब में से हो, अहली किताब माने यहूदन, या अगर ये क्या ओस नसरानी ओस, या अगर इसने बाद में ईमान कबूल किया, अगर इन क्या कर ईमान कबूल, यानी अब ये मुसलमान बन गई। अब इस्लाम इसको कहता है कि आप इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात बगैर निकाह के कायम कर सकते हैं, निकाह वरई। हाँ, बीवी के साथ शर्त क्या है? निकाह की, महर की, गवाहों की। इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए न तो महर की ज़रूरत है, न तो गवाहों की ज़रूरत है, न तो निकाह की ज़रूरत है, बल्कि इस्लाम कहता है कि नान नफ़के के बदले में, इसकी कफ़ालत के बदले में, इसके जो आप हुकूक अदा करेंगे इन सारी, इसके बदले में आप इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, मगर किस शर्त के साथ? या तो इसने इस्लाम कबूल किया हो नए सिरे से, दूसरा या तो ये यहूदन और क्या हो, अहली किताब में से। मगर इसमें भी इस्लाम ने शर्त रखी है कि एक लोंडी सिर्फ अपने आका के साथ हम बिस्तरी कर सकती है एक वक्त में किसी दूसरे मर्द के साथ, बस। अब ये बाकी तमाम मर्दों के लिए हराम हो गई। ऐसा नहीं है कि ये बाजारी औरत बन गई, कोई भी आकर इसके साथ अपनी शहवत और अपने नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर, नहीं, बल्कि जिस तरह एक वक्त में एक बीवी सिर्फ एक मर्द की बीवी हो सकती है, इसी तरह ये लोंडी भी एक ही वक्त में एक मर्द की लोंडी हो सकती है। अलबत्ता अगर ये आका चाहे
کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا یا میں اس کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری نہیں کروں گا, میں اس کو آزاد کرتا ہوں, یہ تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں. حدیث میں آمد جس طرح طلاق کے لفظ کہنے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے, اگر کہا چاہے غصے میں, چاہے نادانی میں, چاہے جان بوجھ کر یا چاہے مذاق میں ہی کہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, ایک ہی بار کہنے سے بھی لونڈی آزاد ہو جاتی ہے. یہ تاشے ان خطر سہولت کیا آزاد کرنے کی. دوسری بات, اب آپ کہیں گے سر یہ ظلم نکاح ورئی یا اس پاٹھن کسی مہر کے بغیر ازدواجی تعلقات اس کے ساتھ قائم کرنا, لیکن آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے میں جہاں تہ گژھو 1400 ؤری برونٹ یم ساتن زن قبائلی حکومت پھر یہ عورت جن کے حصے میں آتی تھی وہ تمام مردوں کی زینت بنتی تھی. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے کہا کہ یہ ایک مرد کی عورت بن کر رہے گی. اس کی 2 وجوہات ہیں. آپ وجوہات یہ, جب قبائلی زندگی ہوتی تھی یہ جنگ و جدل گژھن, ان کو واپس کرنا آلموسٹ امپاسبل تھا. یعنی واپس یہ خاتون گژھیں پنس قبیلس مز, یہ کیا آلموسٹ, کیونکہ قبائلی زندگی میں قبائلے ایک جگہ نہیں رہتے تھے, یہ وتھن تو نیرن بیس. اب یہ کہاں ڈھونڈتی اپنے سرپرستوں کو, اب یہ کہاں ڈھونڈتی, اگر ژلہِ ہے تو کتہِ ژھانڈِ ہے تمن. اس لیے اگر یہ یتھے پٲٹھۍ روزِ ہے پنس آقاہس ورٲیی یم أمِس یہ سرپرستی کر, یم أمِس یہ مٲنتو تُہۍ سایہِ تھوٚو پٮ۪ٹھ, اس کے عوض میں یہ اس سے کیا لیتا ہے, ازدواجی تعلقات أمِس سۭتۍ نِوان. اور یہ بھی اس کو عزت یہ بخشی گئی کہ اکسی مرد سندس تحویلس مز اس پر خانداری روزن. ہاں اب اسلام فطرت کا دین ہے. اکس پنس فاتح قوم وہ مغلوب قوم کو کیسے اپنی برابردی میں لا سکتا ہے, ذہن چھ ماننے خاطر. اس لیے اسلام نے اس کا بھی طریقہ رکھا کہ چلو یہ آپ کی فاتح نہیں, یہ مغلوب قوم, اس لیے چلو بیوی کے برابر مت رکھو اس کو, مگر بیوی کے کم از کم حقوق جیسے اس کو دے دو, نان نفقہ دے دو, اس کو کسی دوسرے مرد پر حرام کیا, اس کو کوئی مرد اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے, اس پر بھی پردے کے احکام اسی طرح سے باقی مردوں کے لیے احکام نازل ہو گئے. اور دویم کت یہ نان نفقہ یہ جائے دی, کیونکہ اب تو در بدر ہو جاتی, یہ بنے بازار. اس کے عوض میں اسلام نے کہا ان کو کہ آپ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم. البتہ اس میں بھی سہولت یہ ہے کہ اگر اس آقا سے یا یہ آقا اگر چاہتا کسی اور مرد سے اس کی شادی کرتا, آزاد کر کے شادی کراتا, اصلی زیادہ پہنچ یہ گمت اسلام میں زیادہ یہی ہوا ہے کہ آقا کے ہاں یہ لونڈی آ گئی, اس نے خود اس سے ازدواجی تعلقات نہیں قائم کیے بلکہ اس کو آزاد کیا, پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح کروایا. اب وہ آقا اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتا بلکہ صرف وہ اس عورت وہ اس مرد کی کیا بن گئی, بیوی بن گئی. اسی لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانداری چھ, وہ بھی اصل میں پہلے غلام بن کر آئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا, پھر ان کے اپنی زوج محترمہ بنایا باضابطہ. یہی زیادہ تر اسلام میں ہوا ہے. البتہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں البتہ اس میں بھی اشارت ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں ہوں گے, صرف اہلی کتاب کے ساتھ اور جو کلمہ پڑھے گی اس کے ساتھ. اور دوسری بات, اسلام کر جائے ان کے لیے حقوق بیان کیے. کیسے حقوق بیان کیے؟ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ غلام جو ہیں حاضا اخوتی, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ غلام آپ کے کیا ہیں, بھائی ہیں. اس لیے ان کے ساتھ نرمی کا اور احسان کا معاملہ کرو, جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ, اور ان سے مشقت کا کام مت لو. اگر ان سے کوئی مشقت کا کام لینا چاہو تو ان کی رعایت کرو اور ایمن ازو سادن ات کام مز. بتائیے اس دن یا ان ماحول میں جب کہ ان غلاموں کے ساتھ اور ان لونیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا, اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو آپ اپنا بھائی تسلیم کیجئے, تصور کیجئے, وہی ان کو کھلائیے جو آپ خود کھلاتے ہیں, وہی ان کو پلائیے جو آپ خود پیتے ہیں, وہی ان کو پہنائیے جو آپ پہناتے ہیں, اور ان سے مشقت کا کام مت لیجیے. یہ تاکید کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اسلام نے ان کے بارے میں اتنے حقوق ادا کیے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے علماء انہی غلاموں میں سے نکلے ہیں. سارے خود بڑ راوی اور سب سے مستند راوی جو بخاری اور مسلم کا ہے وہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت نافع وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے.
अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ने उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, हत्ता कि इस मकाम पर पहुंचाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उनसे रिवायत लेते हैं। और सबसे सिक्का रावी ये जरा इमाम बुखारी नज़दीक वो हज़रत नाफे हैं। ये क्या थे? ये गुलाम, बल्कि आप गुलामों का गुलामन क्या मकाम थे कुरान और शरीयतन। आप कुरान खोल कर देखिए, किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है। हाँ, अंबिया के नाम कुरान में हैं, अल्लाह के बागियों का नाम भी कुरान में, फिरौन का नाम, हामान का नाम, कारून से नाम छुकातमज इसमें है कुरान में, मगर किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है। हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम भी कुरान में, सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 करी तो फलम्मा ज़ाइदुम मिनहा, वहाँ पर किसका जिक्र आया है? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ये ज़ैद कौन थे? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे असल में। तो कुरान में अगर किसी सहाबी का नाम आया वो भी क्या है? गुलाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को अपना मुंह बोला बेटा बनाया तो वो भी क्या थे? वो भी गुलाम थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला असल में किसी दूर दराज मुल्क से गुलाम बनकर मदीना पाक आए थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने उनको खरीदा और इनको किनकी खिदमत में पेश किया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको गुलाम नहीं रखा बल्कि उनको अपना मुंह बोला बेटा बनाया। कुरान में अमिक जिक्र थे बाज़ सूरह अहज़ाब में। तो बहरहाल जब उनका बेटा बनाया, युस अमसन मोर मोज हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह के जो माँ बाप थे दूर दराज का सफ़र करके वो मालूम करते हुए आए और अपने बेटे का पता मालूम किया कि फलान शख्स सुनची गुलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। उनको कहा कि हमारा बेटा आपके यहाँ गुलाम है, अगर आप चाहें तो फिदिया लेकर या कैसा आज़ाद। रसूलुल्लाह ने कहा फिदिया की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप गुलाम जो है, बेटा जो है या बच्चा जो है, उससे मर्जी अपनी पूछ लो, अगर वो आपके साथ जाना चाहता है मेरी तरफ से इजाज़त है, वो आज़ाद है। यदि बच्चा साहब वन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी ही आपकी निस्बत जाने से ज़्यादा पसंद। हम कोई घरा बेटे तो सब मालिस माज से समझो, अब आज़ाद हो रहे हो, आपको गुलामी पसंद है। बहरहाल ये सलूक किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किन के साथ? कि माँ बाप का साथ, माँ बाप के साथ जाना नापसंद, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में आना ये ऐसा सलूक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, कुरान ने बहुत तरगीब दी है कुरान इन गुलामों को क्या ये करने की। हदीस में आमद आखिरी बात, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अगर कोई शख्स किसी गुलाम को आज़ाद करेगा, अगर का शख्स का गुलाम क्या करे? आज़ाद, तो उसके हर उज़ू के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उस आज़ाद करने वाले के हर उज़ू को जहन्नम के आग से आज़ाद कर देगा। बल्कि रिवायत में आता है उसके हाथ के बदले में उसके हाथ को आज़ाद करेगा, उसके चेहरे के बदले में उसके चेहरे को आज़ाद करेगा, उसकी पेशानी के बदले में उसकी पेशानी को आज़ाद करेगा। हत्ता कि रिवायत में आता है उसकी शर्मगाह के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसकी शर्मगाह को जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा। इतनी तरगीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन को? गुलामों को आज़ाद करने की। बल्कि रवायत में आमद कि सारे खुद महबूब मशगल साहब सबन बनियोमुत क्या? गुलाम आज़ाद। रिवायात में आता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरे मुबशरा में से हैं। अशरे मुबशरा वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी थी। मज़दाह सहाबी, उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30,000 गुलामों को आज़ाद किया है। तुम्हारी पानी ज़िंदगी में कतर गुलाम कद में आज़ाद। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महबूब मशगला सिर्फ गुलामों को आज़ाद करना था। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद किन्होंने किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही। बहरहाल यीचा फजीलत को रसूलुल्लाह बयान यम आज़ाद करने कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अरब के माशरे में ये गुलामी की और ये लोडियों की ये लात चाहिए लाना ये तो सिरे से ही क्या हो गई। हाँ, अलबत्ता इसकी इजाज़त इस्लाम ने दी क्योंकि उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है वो जब भी किसी दरवेश सिफत गुलाम को देखते थे या कैसे बाअमल गुलाम वुशन तो ये फ़ौरन उनको आज़ाद कर देते थे। यानी तमाम तमसे मर्द से खास करन उनको पैसा देते थे और उनको आज़ाद। अब गुलामों ने ये देखा था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर करन आज़ाद कुमन यमन दरवेशन यमन इबादत गुजार गुलामन। तो जो भी गुलाम उनको देखता था उनके सामने बड़ा दरवेश बनता था। सोस कारण कम सोस मशीद मुजी रोजन सोस तिलावत रोजन कारण नमाज रोजन पढ़न। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इनको देखकर देखते थे आहा ये बड़ा ज़ाहिद और बड़ा जाहिद है, बड़ा इबादत गुजार है। तो वो फ़ौरन इनके मालिक के साथ बात करते थे, इनको आज़ाद करवाते थे।
तो बाकी लोगों ने, बाकी दोस्तों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा, अरे ये तो आपको क्या धोखा देते हैं, इनकी धोखा दीवन के खतर आज़ाद। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, मुझे ऐसा धोखा अल्लाह के नाम पर पसंद है, क्योंकि अल्लाह ने तो इसके साथ ऐसा वादा जोड़ दिया है, इसलिए अगर ये मुझे धोखा भी देते हैं, लेकिन किस बात पर धोखा देते हैं, अल्लाह के नाम पर धोखा दे, तो मुझे ऐसा धोखा बिल्कुल पसंद है। और हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के बारे में आता है, जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन भी उन्होंने एक गुलाम आज़ाद किया था। ये तरगीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिसमस कमन गुलामों को आज़ाद करने की, गुलामों को ये जंचे आज़ाद करना। आखिरी वाक़ा में बताऊं आपको, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर पन्निस दौरी खिलाफत में तमाम मुसलमान हिंद वजीफ़े, क्योंकि वो तो खलीफा थे, अब जो बड़े कबाइल सहाबा थे उनके वजीफ़े जारी कर दिए कि आपको इतना वजीफ़ा मिलेगा, आपको इतना। मगर हज़रत उसामा जो हैं, हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के बेटे थे। ये ज़ैद जो गुलाम थे या जो मुँह बोला बेटा जिनको बनाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका वजीफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने दुगना रख दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला जो हज़रत उमर फारूक के फर्जंद थे, तुम आज शिकायत है अमीरुल मोमिनीन आपने नाइंसाफ़ी की है, मैंने भी तो क्या हज़रत उसामा से कम कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, मैंने भी बहुत मशक्क़तें इस्लाम के लिए उठाई हैं, मेरा वजीफ़ा क्यों उनसे नस्फ़ ही है, उनका डबल है। बहरहाल अमि साथ उनके तारीखी जुमल जनाब मोहम्मद या हज़रत उमर फारूक वन दपा, अरे म्यान फर्जंद अब्दुल्लाह बिन उमर से बोझ, आपका बाप जो है उससे ज़्यादा प्यारा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बाप था। यानी उसामा का बाप कौन थे? हज़रत, तमिस ज़्यादा कुर्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यान खोत। दूसरी बात, उसामा जो है उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा से आपसे ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पास को लिहाज रखते हुए मैंने उनका वजीफ़ा आपके मुकाबले में क्या रखा है, डबल रखा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया तशरीफ़ न्यू, आखिरी वफद जो उन्होंने भेजा, आखिरी लश्कर जो उन्होंने भेजा, उसका सरदार किसको बनाया था? हज़रत उसामा बिन ज़ैद को। ये कौन थे? ये गुलाम के बेटे थे। इतना मकाम गुलामों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम ने दिया कि इस्लामी लश्कर का सरबराह किनको बनाया? हज़रत उसामा बिन ज़ैद। इनकी सरबराही में कौन गए? अच्छा, मातहत को सोस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक। हाँ, अभी ये लश्कर जाने ही वाला था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। पात यम साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से दौरी खिलाफत आओ, तो पहला यही काम किया जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने कि लश्कर को रवाना किया किसकी सरबराही में? हज़रत उसामा बिन हज़रत उमर फारूक ने एतराज़ किया, दोनों या अमीरुल मोमिनीन आप किसको इनका लश्कर बनाकर, ये कमांडर बनाकर भेज रहे हैं? अब किसी चीदा साहब यानी कांसे जीरक और दाना साहब यस करते क्या अमि कमान, तिकाज वहीं रसूलुल्लाह न्यू तशरीफ, अब हालात थोड़ा नाजुक हैं और उस वक्त वो तम साथ मुनकरीन ज़कात और मुनकरीन नबूवत भी उस वक्त आ गए थे, कुछ उनका मामला था, इसलिए किसी सीनियर कहीं साहब वन थे, तो रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा क्या मैं उस शख्स को इस सरबराही से हटा दूं जिनको मुतय्यन करने वाले कौन हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये शान और ये मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम ने दिया किन को? इन गुलामों को। तो अल्लाह ताला फरमान कि इनसे आप अपनी शहवानी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, मगर कैसे? वो शराइत जो मैंने आपको बयान किए। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, अल्लाह ताला फरमान कि ये बात इस बात के करीब है कि इससे आप जुल्म करने से और इससे आप हद से ज़्यादा गुजरने से बच सकते हैं। पर अल्लाह ताला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम के निज़ाम समझने की तौफीक और इस पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहरहाल वक्त सब ज़्यादा, मगर ये मौजू ही ऐसा था, इसको मुकम्मल करना था, तो रब्बुल आलमीन दीन अमल करना तौफीक।